безар агар бародар зу ҳам ҳазар кунад. Зардорро ба маҷлис ҷое диҳам ба сар. Безар агар биёяд ҷо тангтар кунад. Як одами молдору пулдор дуромад, ҳама пешаш мехеза мегӯяд: ҳо боло биё, бой бобо боло биё, боло биё. Барри боло да ҷош мекунад. Агар ягон одама ки бепул бияд, ҷо тангтар кунад, мега инҷа ҷо нест, ягон ҷои дига баринаш. бибинед, зардор агарчи нодон гӯянд оқил аст, Шайх Саъдӣ мегӯяд. Безар агар доно мислаш ба хар кунад. Як одама оли ҳамин бисёри пулдоро бародаро доно нестанд. оли ба баъзи одамои ҳамин пулдор бишинем, вақте ӯ гап мезанад тара хандат мегирад. бисёр маънавиётш паст. ин мол як чизе ки худо ҳар каса меташ. ин маъноиро надорад ки ҳамин одамои ба ақла пул метаҳад. фиръавн ба ақл буд, намруд ба ақл буд, қорун ба ақл буд. мега одаме ки бин мега вақте ки пулдор боша, нодонам ки боша, мега гап гапи ҳамуай, се одами доноай. лекин одами нодон агарчи доно ҳам ки бошад, мега мислаш ба хар кунад. мега чӣ мефаҳма охи? гап гапи ҳамин агари дуруст мега. пул ки надорад, гуфти ҳама Мирзо Турсунзода ки бепул суханат асар надорад, мурғест ки болу пар надорад. ин ҳамуна як. баъд гуфт зардор агар бимирад, Шайх Саъдӣ мегӯяд, хешон ғайр гирянд. безар агар бимирад, камчашм тар кунад. одами молдор агар яке мурд, ҳама мешносад, намешносаш, мегӯяд мардак ҳайф шид, ҳайф шид мардак. яке одами бепул мурд, мегӯяд ҷонаш халос шид, ҷонаш халос шид. намегӯяд дигаи тари дилтӣ, намегӯяд ҷонаш халос шид, мегӯяд. бинед ҳақиқатан ҳамин ай мардак ҳам вақте шайтон гап сари пул рафт, тавара дар замин монд. гуфт хай хел боша маслиҳат маъқул. омад хонаш, омад 3 рӯз, мега ҳар саҳари мехезад 3 тангаи тилло ҳаст. 4-ум рӯз пула надод дига. бас тамом шид. ира муттаҳам кард. ира аллакай дигар ӯ ихлосе ки дошт, ихлосша гирифт дига. 4-ум рӯз яке гирифт, гуфти бадбахт бӯи тарикай, тавара гирифту бо рафт. омад ки сараки рода омад пеш. куҷо? гӯ ҳамун кор. гӯ тавара ӯ ҷавон аввал масъала. ин дом меқапад дастош ранги латтай. мебардорад дар замин мезанад тавардорад. мега агар як бори дига ҳамин сумия ба ҳамин тавар мекшад. тамом дига тавардор пас мегарда меравад. бинед ана мегад ихлоса бинед ки чӣ хел нақши бузург дорад. агар бо ҳамун ихлоси аввалаш мегуфт хутам ранги даргур пултам, ман аз барои худо биромадам, ман корро бояд то охир буд кунам. унҷа да ҷони чанд одама халос мекард. ай ҷоҳилию ай ғафлат. ана дуюм чизе бародарои азиз мегӯяд барои воиз дар кор аст, ана ҳамин аст ки даъваташ хос ба хотири худо бошад. барои чӣ бисёри воизову доиёро бинед мегӯянд, гап мезананд, лекин натиҷа наметиҳад. натиҷа наметиҳад. барои ин ки мегӯяд даъватшон аз барои худо нест. дар даруни даъват ягон ғараз, ягон мақсад дорад. ин ду бародари азиз. дигар шартеро ки барои воиз мондан ин аст, мега ки он чи воиз худаш мега бояд худаш амал кунад. агар воиз мардума даъват кунад, дар ҳар як масъалае бошад, лекин худаш пойбанди амал набошад, инҷада ҳам даъват натиҷа намедиҳад. доӣ мардума гӯя ки бачаҳотона қуръонхон кунед, не ки бачаҳои худаш қуръонхон нест.
بچه هاتون نمازخوان کنین. بچه های خودش نمازخوان نیست. یعنی داعی برادر دعوتگر هر چیزی را که وقتی میگه اگر خودش که عمل نکند اینم نتیجه نمیده. 4 دعوتگر در راه دعوت هر مشکلاتی که به سرش میاد باید تحمل کنه. برادر عزیز راه دعوت بسیار خطرهای زیاد داره. باید در همه این عزیزای خدا میگه او باید که چی؟ باید که طاقت داشته باشه. حضرت لقمان بچه‌ش چی گفت؟ یا بنی اقیم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر واصبر علی ما اصابک این ذلک من عزم الامور. یک چقدر پدری زیبا بوده. او شما طریق پدر هستی؟ بچه‌ش چی میگه؟ میگه بچه‌م میخوای که من راضی باشم؟ میخوای که من در حق دعای خیر کنم؟ ببین شرط پدر چیه؟ نمازات بخوان. نمیگه بچه‌م انا من در همین یگان شرایط امکانیتی خوب که دعات میتونم. ببین میگه بچه‌م دعای من در کارته، راضیگی من در کارته، نمازات بخوان، من از تو راضیم. دویم چیزی که لقمان بچه‌ش میگه کجای ده بچه‌م شیشتی امر معروف و نهی منکر کن. بعد از آن چی گفت؟ گفت بچه‌م وقتی که این کارها را که انجام دادی در دنبال این با مشکلات و خطرها هست. واصبر بچه‌م صبری در این راه من عزم الامور بسیار پاداشی بزرگ دارد. بسیار پاداشی بزرگ دارد. برادرای عزیز حقیقتاً سوره آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. خدا میگه اولئک هم المفلحون. کسی مردم دعوت در راه خدا میکنه الله پیشکی الله وعده داد من نجاتت میدم. در آخرت تماما فکر نکن. هیچ غم نخور. غم خورد من نجات آخرت دستی من ده. تو مردم در راه من دعوت کن. حقیقتا برادرای عزیز کسی در راه خدا باشه. وزیر اگر همین بچه من در راه خدا باشه. راه خدا یعنی چی؟ نمازاش هم میخونه. عرق نمینوشه. زنا نمیکنه. مال کسی را نمیدزده. بعضی کسی چشم بد که نگاه نمیکنه. این ما در همین دولت میگردم. بی غمم ای طرفی بچه‌م تینجم. لیکن بچه من اگر برادر از خدا دور باشه دائم در همین دیسکاتیکا باشه کروگش بگیم حلقاش رفیقای بسیار نامعقول باشه خیلی دزد باشه راهزن باشه دیگر او پدر و او مادر کی آرامن کی هیچ وقت برادر عزیز اینجا پدر و مادر خودش ملامت کنه که حیف بر من که من از دستورات فرموده خدا در نسبت بچم نکردم. برای چی شیخ سعدی میگه که خرما نتوان خورد از این خار که کشتی دیبان نتوان بافت از این پشم که ریشتی. این خاری را که تو شناندی تو این خرما خورده نمیتونی. این خرما نمیتونی. این همون خاری است که تو تا مردن تا فقط میخلم. زیرا تو خار پرورش کردی برادر عزیز. از این لحاظ حقیقتا برادران عزیز خدا برکت یا برادرایی را که همین امر به معروف نه از منکر تشکیل میکنن. ما همیوزی چند شرطی چی فکر میکنیم که ما روی مستیمون میبرویم یا مقصد همین کار برای ما بسیار بسیار آسانه آیا شهر باید شهر آیا شهر باید شهر قریب 10 شهر دیگه در نوبت ایستادگی هست.
بابای حاجی همی جای ما بیا، التماس جای ما بیا. این رهبره قاری قدی زنگ زده و بگی بابای حاجی فیراد داره، بگی بابای حاجی فیراد داره. من اولا شکرگزاری میکنم که با مردم وقتی ملاقات میکنیم مردم روحاً تربیه میکنیم. من شکرگزاری میکنم، لیکن این کاری مشکله، ولی شما باید در پی این باشید برادران. شما باید این خیلی نباشید که خیلی کمی فقط همین رو با سوی پول بیاره. نیوخی ای پول برادرای عزیز اگر میلیارد پیدا کنین سیر نمیکنی. این پول همینه. پیامبر میگه لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان من ذهب. این سخن ببینین، سخن پیغمبر مونه. میگه اگر یکی از شما را یا وادی گفته اکنم یک دره کلام پر ای طلا باشد، او پر ای طلا بوده شده میلیارد تونه. اگر همین فرزند آدم بگن که اینا همین مالی تای، میگه احب ان یکون له وادیان. بعد فرزند آدم چی میگه؟ ای دو وادی میشید، یا وادیش کمه، دو تا میشید با خوب میشید. بعد پیامبر گفت که شما هیچ وقت سیر نمیکنید تا زمانی که داخل لحد نرید. همون خاک لحد وقتی در دهنت گریخت همونجا سیر میشید. برای همین اگر ما فقط فکرمون این باشد که خیلی پولیوی دهچه تیار کنم، خانه تیار کنم، فلان کنم، ایشه کنم، یکی یک بار در یاد نیکی این مردک در اینجا 1000 تاجیک بیا یک آدم بیاریم یک نصیحت کن. آخی یک قسمش دست شده، یک قسمش زیناکار شده، یک قسمش الکش الکر شده، یک قسمش دیگر شده. این را یگونه ما میتونیم که با راهی پند نصیحت همیو را نجات بتیم. اگر در فکر این همون آدمایی که امکانیت دارن نباشن برادرای عزیز، آهی دل همیو شما را میگیره بخیر. یعنی شما هم در بدبختی همینا شما هم شریکید. اینا من به خاطر خودم نمیگم، من شاید دیگه آمدنامون خدا دانای، لیکن شکر پر دعایا و ایزا داریم که شما را دعوت کنید. بیا که دانلو بیا مرحمت دانلو بیا همین چوی ما گرم که داریم. بیا از دانلو بیا حضرت دوامتی سوملا محمدلو همسفر اینای ما را استاد همین ما نزد اینها تعلیم گرفتگی میشه. انا برادران عزیز در این کار باید شما سهم گذاری کنید. شما مردم بین این آواز اینجا آمدین، خب این یک چیزی گم کردگیتون شما یافتگیه. یک چیزی هست که شما شاید انشاءالله گمانی مهمیه که شما خواهیشتون در این چیز هست که گوش اندازین، بهره برین، راحت کنین. او سخن خدا پیغمبر همین خیلی آدم در راحت میبخشد، آدم ایمانش کامل میکنه. با یک رنگ زوانوکی که ای خواب بیدارت میکنه، این هم زوانوکه یک بیدارت میکنه که او به خود بیا که خدای مهربان تو را به این نه آفریده که همین سحر لباس ها را پوشیدگی بده و اون پیش دکانت تا شب خدا به یادت نزنه. این برای این نیست. الله میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله ربی میگه من جن و آدم آفریدم. برای چی آفریدم؟ تا مرا عبادت کنم، تا مرا عبادت کنم برادر عزیز. برای همین است که حضرت جنونی را خدا رحمت کنه میگه یک مصرع ها داشت: درونی پرده های تنگ و تاریک، شکم مادر میگه درونی پرده های تنگ و تاریک تو را پرورد و رزقت کرد نزدیک. میگه در درون شکم مادر ناف مادر به ناف تو پیوست کردگی به طریق همون روده مادر و روده خودت بگیم تو را غذا میداد. در همون درون رسانیدت به این حد کلامی
چی کردی بندگی تو فلانی؟ از همونجا صحت سلامت بیرونت کرد، با وایه رسانی. بین آیا تو که اخبارات تو چی بندگی کردی؟ برای همین خدا برکت یا همه او برادرایی که در این کارو سهم میگذارن، دلشون به مردم میسوزه، دلشون به دینشون میسوزه، فرمان خدا هست میگه باید اجرا کردن در کار. این دنیا او قد دنیای نیست برادر عزیز. بر لب جوی نشین دیده عبرت بکشا، حاصل عمر تو چون آبی روان میگذرد. همون حرکت آب خیلی تیزه، هم خیلی عمر تو هم خیلی حرکت داره. یه آدم میبینی که منو تبسم مردن خونه قبر، لیکن کردگی ها دستگیرت میشه، راحت خونه قبرت میشه، پشیمان نمیشه. چهارم این بود برادر عزیز که آدم وقتی امری به معروف کنند میگه باید چیکار کنند؟ تحمل داشته باشه، صبر کنند. پنجم چیزی را که ابوالعلی سمرقندی گفتن برادرای این چی است؟ میگه انا اینش میگه واعظ باید که موعظه ملایم کنه، داد نگه، مردم هم حقارت نکنه. زیرا قرآن ببینید چی میگه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه. میگه وقتی شما مردم به سوی من میخوانید، خدا میگه مردم به سخنهای خوب به سوی من بخوانید. یعنی به سخن خوب برادر عزیز مردم تابع میشوند، محبتشون زیاد میشه. یکی من همینجا بخیزم بگم ای نامردا، ای بدبختا، ای دیوس، ای خدا بزنتون، بعد میشوند؟ نمیشه برادر. زیرا روش پیامبر ما این نبود. روش پیامبر همین بود که ملایم با مردم صحبت میکرد. یک قصه را میارم بعد همینجا صحبت ما تمام میکنم. میگه دوره های هارون و رشید بود. هارون و رشید میگه یک ملای، یک دوملای بگیم نزدش میداره، یک قصرش را میداره. اون مردک رهبره. در آمد که عصر کمی تاخیر شده. گو حضرت عصر تا خوندی؟ گو نیولی نخوندم. همین نخوندم گفتگیش داد دیگه عذرش نپرسید. همین دوملا هم میگه دیگه همین رفتن گرفت، همین سیاست کردن گرفت. هارون و رشید خوب گوش کرد. بعد از آن گفت که ای حضرت انا من از فرعون دا بدترم. گفت نه، خدا لعنت کنه فرعون رو، یک آدمی نامسلمان، تو مسلمانی. گفت خودت ای حضرت موسی دا بهتری. گفت نه، ما خاکی پای حضرت موسی نمیشیم. خیلی خداوند در قرآن گفته اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. ای خدا میگه حضرت موسی را قطعی هارون برادرش امر کرد که فرعون دعوای خدایی داره، برین دعوتش کنین، قول لینا با سخن ملایم خوب دعوتش کنین. ای خدا نسبت فرعون این چیز روا دیده، تو آمده در اینجا این سیاست ما کردی؟ از این لحاظ برادر عزیز پنجم چیزی را که حضرت برای واعظ، برای نصیحتگر گذاشت انا همین بود که باید صحبت هم صحبتی ملایم باشه، نیک باشه تا مردم از او یک نفع و یک فایده را برداشته بتونن. خداوند همه تون نگهبان باشه. خدای مهربان باز وقتی خوش تنی صحتتون بوده. بسیار از پذیراییتون، از مهمانداریتون منتداریم برادر عزیز. انشاءالله اینا که حضرت آمده خدا خواهی وقت چند مونده؟ 15 minut وقت است. 15 minut مونده باشه. حضرت اینجا یکون سوالکوشنا جواب بود. اینجا یک سوال داده نماز مصر و ظهر عصر انا عصر یک جا میخونه، جمعی صلاتین میگه. همین چی خیلی این مسئله اینجا بشه حضرت. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جمع صلاتین
یک چیزی است ما موافقیم مذهبی ابو حنیفه جواب دیگری که میخونن مثلا در دیگر چیزی که حجتی میونن دلیلی میونن اوشتا کار نداره و دیگر همه که همه 4 مذهبی که هست حضرت مالک احمد حنبل امام شافعی و حضرت ابو حنیفه هر 4ش حق هستند راست هستند دلیل حجتشون همش قرآن و حدیث هست 4 مذهبی که اهل سنت و جماعت هست خب جمع صلاتین برای مذهب حنفی کسی که در مذهب امام اعظم هست فقط در عرفات و مزدلفه رخصتای خلاص چسبونده خوندنش در همجا رخصت حج ده فقط در حج که ادامه که حج رفتن میدونن در عرفات پیشینه به عصر یک جا در مزدلفه شما و خفتن خونده می شود یعنی چسبونده اگه جمع تأخیر است و جمع تقدیم جمع تقدیمش که پیشین عصر مثل همونی که دیگرایی که میخونن در وقت پیشین میخونن جمع تأخیرش در وقت عصر یا که شام خفتن هم همین طریق جمع تقدیم جمع تأخیر فقط یک راه رخصت در مذهب حنفی که جمع تأخیر شد در حالت ضرورت در حالت سفر مثلا پیشینه پیش از قضا شدنش مثالی نه میخونه شد 10 دقیقه باشه یا 20 دقیقه پیش میخونه پیشینه تمام میکنه 20 دقیقه پس وقتی که نماز عصر برآمد نماز عصر نمیخونه و سفرش دوام میده همین قدر رخصته این خیلی یک جوی چسبانده خوندن رخصت نیست و دیگر که یک جوی خوندنشون بسیارتر در شیعه ها پیشین عصر یک جوی و شام خفتن یک جوی میخونن اما در بخاری حدیثی صحیح همین خیلی حدیثی هست که پیامبر صلی الله علیه و سفر نه حتی در حضر هم خونده است همین حدیثی هست که به این عمل نمیکنن اکثری مجتهدایی که گذشتگیان محدثایی که گذشتگیان و همین عمل نمیکنن همطوری چند حدیثی هستن یعنی در مذهب احناف رخصت نیست فقط جمع تأخیرش در حالت ضرورت رخصت خلاص بو چی سواله؟ دوامش تو گفته است که قرضدار بوده است در حقش قرضدار بودم یک دعای شما جماعت میپرسیم دعا میگفته است همون دوام برادری که قرضدار بوده است و تمام مسلمان هایی که قرضدار هستند برای کرم و قدرت فرمانهای پروردگار که خودت مالکی همه هستی خالقی همه هستی و رازقی همه هستی پروردگار از قرض‌های خلاصیشون پروردگار با لطف و کرمت آسان بگردانی و میسر بگردانی و جمیع مؤمن و مؤمنات مسلم و مسلماتی که اونهایی که بیمار هستند شفای کامل و عاجلشون عطا فرمایی اونهایی که در سفر هستند سفرهای با غنیمت نصیبشون کنی اونهایی که قرضدار هستند از قرض‌ها خلاصشون بگردانی اونهایی که در محبس‌ها هستند به لطف و کرمت راههای خلاصیشون آسان بگردانی و الله عزوجل همه ما و شما را توفیق و هدایت در راه راست نصیب کنه. الله برکت یابیم برادران. وقتی که توریتر میشه که بخونمش میگن که سلافیه یک دو دم است که خودش خداوند که هدایتش که بخونه نماز خون نیست خودش نه که میگه که ما میدونه میگه سلافیو میکنن همین کارا چی رو بکنن؟ هفته وقت که حساب شما وقتی شما حساب هفته وقتی جاب بگیرن و اینجا دورترک کمه روشنه مودا روشن‌ترک ما اینجا بالان‌ترک و اینجا طوری که مودا روشن‌تره ما اینجا بخونیم نخونیم در همون میگم خط هست بیشینه زردش کمونه میگم بخونیم نشود در همون حالت وقتی ما میگم که سلافی میکنن کورا همون تا بحث باینو میگم خاک چیزی هست در دستی خداوند چه کنه که در همون حالت که ممکن است مولا خدا میگم خوندن اول سخی هفته واسه شام میکنن شام میگن بخونش میگن میگم هفته و 6 تا روشم زردش هست ممکن نیست که در حالت خوندن شام در همون تاجیکستان هم باشه هفته میشینن که قریب نیم ساعت دیگه میشینن بعد شام میکنن اما در وقتی رمضان طوریق میشه روزها رو میشکنن شما میخوان اونجا اجازه تایید در دیگه حالت میگه بخونش
شما بخون میگه او را که میکنه او را سلفی میکنه. شناختن وقت فرض است. در مسئله وقت سلفی، حنفی، شافعی و مالکی و حنبلی همه در این اتفاق است. شناختن وقت فرض است. پیش از وقت اذان درست نمیشه، قامت نماز درست نمیشه. پیش از وقت درست نمیشه. شناختن وقت فرض است. اگر نماز شام بعد غروب شدن افتاب است. اگر افتاب مثلا نمیشه نشستگی کی باشه، پشت کوب دیوخی روشنیش هست کو. همون وقت نماز شام میشود، داخل میشود که افتاب کلن نابود شود و ظلمات یعنی تاریکی از این طرف روید. وقتی که تاریکی پخشه بعد نماز شام میکنه. با چی انتهای سوالی سردستکی؟ یعنی سردستکی نمیایی در رو حل میشه. ما مثلا همون کارخانه میشه مثال 5 دقیقه پیش وقتی نماز میخونیم مثلا 12 از 53 در از اون همینجا میشارم به فکرم واجد دوستارک مکر همون در مثال ما برفتن خیلی جوش میشه که ساعت 11 میشید 5 دقیقه با 5 دقیقه هم در میخونده باشیم مثال 10 دقیقه هم در پیش میخونیم همون حالاتی در اجازات هست ما ببینیم که ما کارخانه در هستیم که ممکن نیست 5 دقیقه از وقتی که مسجد میخونن ازمو یا که از 5 دقیقه ای وقتی نماز خونن از وقتی نمازی که اینترنت نشون میده درست نمیشه نماز. این بعد این اینترنت ولی 6 نوشیده شما 6 و 5 میخونید. قریب 7 8 دقیقه میکنه بعد وقت شما قریب 15 دقیقه هم حق میکنید. داره که ما در دیر توی تمام نه همون اینترنت تون چه کنه سوال شما گفت همون وقتی همون گوش این دادن موضوع همه معلومه همین از بهترین وقت همیه. شما اولی وقتی هم را بگید شما 7 53 از اون دیسه شما میگن حالا 53 میگه جای نه 86 من حتی 5 منت پیش اگر 48 بخونش نمیشه 8 دقیقه بعد پر آباد معلوم تا اولی وقت شده بکنم 53 53 همون از پیش درست نمیشه بعد نداره چیزی هست نیست خیلی وقت است این باید قرآن ثابت کرده هرچی این صلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا این وقت است این دیگه آیت است این عوض کردن نمیشه بگیم که خود دورترک یک خیلیات کردن نشه و این شریعت سیمو داره السلام علیکم دکتر ممکنه وقتی همین ایپاتیک میگیری و کردیت میگیری همین نمیخوری همین چی داره میشه چیکار میکنه مثلا همین ایپاتیک همین خونه میگیرن در مدت چند سال پس 10 سال گرفتگی چی میشه همین را چند سال همین گپ رفته است اکثر علمای کلانی که در همین تاجیکستان هستن همش فتوا دادن با رخصتش و خاطری که چند جدا همین خیلی واقعی چیز است که بعضی مردمای دیگر نامشون نمیگیریم از اونجا خونه را قید میکنن دگاور میکنن چه شد توجی که میبرن میشونن پولی را میگیرن هم در اونجا سپوریدن میگیرن و بانو میرفتن میگیرن در آینده سوید خونه در میشه و این دهنش باز میگردن اینه بینده همین چیزا را فکر کردن رخصت دادگی هستن بعد غیری مثلا که این چیزا یک سودای دیگر است مرابحه مثلا سودای نسیه هست یعنی مثلا 10 سوم فروشو میره میگم که اگر به شرط پولش دیر دادنی باشی 11 سوم مثلا 5 روز پس میره شما 11 سوم میفروشن او مرابحه همین است که یک چیز نرخ میمونه و دیگر کس کفیل میشه مثلا یک مسئله ساختمانی است یا یگان چیز دیگر باشه عادتا چیز کلان دور سودا میکنن همون را نرخش مثلا که سودا میکنم من از این مردک میخرم از صاحب همون استروی متریال میخرم همه رو در این میفروشم با نرخی بلندتر و دتی مثلا 6 مودا یا 1 سودا این را پویزه ما میخرم این را میگم نمی قدر مبلغ من خریدم 6 ماه پس همین پول ما را میتی همیش رخصت این را مرابحه میگن همین پاتیک قریب همین در مونانی داره همین را برای اوسانی مسلمان ها همین را بسیاری از علمای تاجیکستان رخصت دادن علمایی که باوری نو کسان و به عیل هستن چنین انداخته
همین مثلا آیه قرآن سوره مائده و چندم آیاتش نمیدونم میگه همونجا میگن که دستشوی رویشوی اذا سر قمتم الى ماسکشه. الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. بعضی تفسیر و ترجمه هاش میگن که پوچیک و ماسکش میگه هم مسئله چی میگه اکرم ارجلکم و ارجلکم فقط در تفسیر شیعه همو خیلیش میکنن که عطفی با بالا میکنن و هم سهو بیروسیکم ماسک کشین با سربتون این پورانی با همو عطفش میکنن میگه پورانی ماسک کشین که خطای محض است در هیچ کجا روی لیچ ماسک کشیدنش وجود نداره در یک اونجا غیر از شیعه او اذا قمتم الى الصلاه معنیش اذا اردتم الى الصلاه. او تفسیر خیلی یک علمی بزرگه و خیلی همین 20-40 سال میخونی مقصد فهمیدن این تفسیر او. این تفسیری که با کریلی چوپای و با روسی چوپای میگیری انت واردور ترجمه‌اش میخونی ای هیچی نمیفهمی. همین تفسیرایی که کریلی هستن یا توجیکی و روسی ما اون رو تماما نمیخونیم ولی هیچ هم نمیفهمیم. اون تفسیر به شکلی معناش کنه تعبیرش کنه یا یک برای چی نگم اسباب نزولش بگه. یعنی مثلا اذا قمتم الى الصلاه هر وقتش قایم شین به سوی نماز. به سوی نماز ما همینجا قایم میشیم. این مسجدمون رو با قبله ایستادیم و طهارت کنیم. معنیش اونطوری میشه. قمتم به معنای اذا اردتم هر وقت اراده نماز خواندن کردید طهارت کنید. او ششتن اومدگی مسح در یگون جای قرآن وجود نداره. مسح پا و حدیث ویشتگی و قرآن را فقط ششتن اومده. ترجمه نمیشه گرفته دیگه. ترجمه حضرت نداره. باید سوال دیگر سوره احزاب آیت 33 ماش بود اگر خطا نکنم همونجا خداوند میگه که من اهل بیت پیغمبر خدای خاندان پیغمبر من پاک کردم. آیا این درست است یا نه؟ هم مسئله براش من لیطهرکم تطهیرا. البته که پاکی اهل بیت همش معلوم است و به آیات ثابته به حدیث ثابته همه مسلمان روی دنیا با این اتفاق هم غیر از همون شیعه که مثل نظرت عایشه صدیقه مادر منور دیگر کوی اهل بیت خیلی که اهل بیت در نزد شیعه دیگه خیلی معلوم میشه در نزد اهل سنت دیگه معلوم. اونا مثل فقط حضرت اخچا میگیرن دخترش فاطمه را میگیرن علی را میگیرن حسن حسین را میگیرن 5 نفر. ولی خانه همی شیعه را نگاه کنین بالای خانه شونده از صورت پنجه همین پنجه کشید فهمید که همی آدم ها شیعه اکی یا همون 5 کس اهل بیت میدونن. یکی در اعتقاد ما همه زنهای پیغمبر اهل بیت میدونن. برادراش همش مثال حضرت جعفر حضرت عباس همه اولی عقیل اولی عباس حضرت عباس اولی جعفر حضرت جعفر اولادش حضرت عقیل اولادش ازواج مطهرات همش کلان همه ایره مثال اهل بیت و عقیده شون دیره راه نمیتن. برای این عقیده او ماده چی حجت هست که همین عقیده شیعه خدا پرده کنه ما خودمون عقیده خودمون داریم. موقعی تو داخلی که محض جوابای نمیده چند گرم سخنیتی ای 90 100 دوستش ها میشه بچه ها بیرون تورات میکنه امره ده 90 100 میشه هسته 90 100 نه خیلی نباشه ولی بعدی شما انشاءالله بعد همین یک جوشتی من مصرف کنم که با ایزان که این جلو در بین مردمون چون بخیران ایران هم کار دیگر بود اون یه راستی که حکم بینامه باید اکو ما همین میدونیم که بعض آدمای علما و همه آدمای که حقیقتا ما باید دولی نماز میخونم یا باشه باید بخونم رفتارشون کم خیلی دیگر میشه
بعد یک جا بشتیم گفتن که مثلا عیبی مسلمان ها پشته نگاه دادن بهتر مثلا یک جا اگر یکان مسلمانی که آدم شد و باید کند و اینا گفتن بهتر یا نه رسول نمیگوید که خیلی آخر چی گفتین؟ ای مسلمانای چی؟ نه همین مثال دیده و دانسته ما هم میگن که شما عیبی فرانچه کنون تو گفتی ما یک جمعات کنیم گفتیم که برادر تو خیلی درست رفتاری اساسی کنیم اگر میگن که همین نمیگفتیم چون که اون مسلمان شما باید که باید کنید چند این گفتن با خودش تنها گفتین یا در جمعیت؟ نه همین بودن جمعیت اگر خودش تنها برای اصلاح بگوی این کاری ثواب باید تنها در بین مردم یک تنهایی دمیگوی که برادر این خیلی کمبودی داری همین کار عیبه این کار نادرسته برای اصلاحت همچون یک برادر این گفتن ثواب باید خوبه بین مردم داریم بین مردم داریم اگر اون جنایت کرده باشد و باید کرده باشد همون هم نمیدونست مقصد که باید تربیت هم نکن یا گفتان نکن این هم عیب باشی میشود به ظلم آخه کاری بعد گناه با گناه داره مثلا کمبودی اندک باشه رو پوش میکنیم برای حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم که من ستر مسلمان ستره الله یوم القیامه کسی که یک نقصان کمبودی یک مسلمان پرده پوش میکنه روز قیامت خداوند گناههای ایره پرده پوش میکنه اما گناهی باشه که گناه کبیره باشه مثلا ترک امر خدا باشه بر مقابل قرآن باشه حدیثی صریح رسول الله باشه اینجا دیگر از دست ما و شما هیچی نمیاد مثلا گناهی باشه که به سبب یه گناه فاسق میشه و فاجر میشه یا گناهی هست نعوذ بالله که مثل زنا میکنه یا که یگان مثلا گناه کبیره عزیز بدتش نمیکنه این صورت دیگر اگه حد خداوند حدش خودش معین کرده است اما یک قصه است که برادر از یک قصه اگر گوش باشین از حاتم اسم حاتم اسم است میگه وقتی که خیلی پیشش مردم بسیار می اومد میگه وقتی در خانهش نشسته بود که یک زن در آمد و دیگه بیچاره چه اداره کنه نتونست همین صدای بادش بلند برآمد دیگه خجالتش پیش حضرت ده این کار شد مقصد بسیار شرم کرد میگه دیگه سرش نبرداشت حاتم هم میگه سیر بوی نداد یگان گپ هم نپرسید تو چی با من شیش بعد زنه گپ در آمد گو حضرت من پیش شما یک کار آمدم حاتم گفت که بلند گپ زد که من کرم گو خدا را شکر که آواز چی مرا نشنیده این خیل کرده بین بزرگا را که چه خیل عیبا میپشونه چه خیل کمبودا میپشونه مقصد دیگه زنک خدا داد گفته خدا را شکر میگه همین زنک در همون کتاب مردک نیشاپوری آمده گه میگه انا 13 سال بعد همین میگه همین زنک زنده مون 13 سال حضرت حاتم همین کنیت اسم کرد کدام حاتم؟ حاتم کار گشت تا وقتی همون زنده بود وقتی اون مرد بعد با حضرت مقصد همون کاری اولش دوام داد اگر عیب پوشانیدن برادر خیلی کاری خوبه کاری نیکی کاری ثوابه که شما یک لیکن او آدمایی را که شما در اینترنت ها دیدین هیچ کدامی او ملا نبودن برادر کدام ملا بود کی میدونه اون ملا بودن کدام ملا هم همه اونا همین کجا یک فالبین کجا یک جادوگر کجا یک مردم فریب همونا بودن اونجا ملا نبود هیچ کد و اگر ملایی هم که همین کار کنه برادر عزیز ما نمیگیم که بسیار کاری خوب کرد اکوای هم انسان هست هر آدم در یک پستی و در یک مثال همین وسواس و در هر یک کار زدنش امکان داره ولی ما اگر چندی در دل ما خوش نمیاد که یک داملا خیسته مثال یک کاری غیر شرعی را کنه هیچ وقت خوش ما نمیاد لیکن همونایی که همین چیزها را در زبسایی که دیدن هیچ کدامش یکمش ملا نبود و یا ملایی نبودن که مردم از اونها یک سی آموخته باشن یا در بین مردم یکون معروفیت داشته باشن همش همین بابانه تومارنویسی و بابانه هر نم طریق جادو و سحر روزی دراز بعد ما یک برنامه مونده گفته بودیم که مردکو
شما چه خیلی مرد که این زناتون دارین در پیش ملوهای بنا ملو را ملو میگن مردم ما در کمو کسی که همو ریش همون یا سالش همون یا یک تومار نویسه اون ملوهای تمام پیشوی اونو روان نکنین آخی زناتون پیش اونو چه روان بکنین چه خیلی میخیزه پیش یک آدمی نامحرم میره تو اجازتش میدی برای همین اونو یکمش ملا نبودن لیک کسی می کارم که کنه برادر خواه ملای خواه غیر ملای ما در نسبت او فقط این قدر میگیم که خدایا مقصد هدایت کن خدای مهربان کد از همین وسواس از همین فتنه ها نگاه دار زیرا بسیار فتنه بزرگه هر یک کار شدن ممکنه چی میدانی که او در او حالت در کدام حالت بود چی میدانی که این خیلی شد ولی این را اگر اثبات کنی بود چی گپ و چی خبرها هست برای این خدا اکو پرده شنده الله نگهبان باشه. خوبیه